समस्त को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी भूगोल और अर्थनीति बहिर भूगोल पाठरे थिबा प्रथम अध्यायर तृतीय पाठ मृत्तिका संबल संपर्क रे आलोचना करिबा। यार पूर्व वीडियो रे आमे मृत्तिका गठन मृत्तिका गठन नियामक मृत्तिकार प्रकार भेद संपर्क रे आलोचना करथिले। आज आमे देखिबा जे भारतीय कृषि गवेषणा परिषद ICAR विभिन्न अंचलर भूप्रकृति जलवायु और प्राकृतिक उद्भिद अनुसार भारतर मृत्तिका को 9 भाग में विभक्त करिछि। आज आमे एगुड़िक विषय रे आलोचना करिबा। सेगुड़िक होछि पटु मृत्तिका, लोहित मृत्तिका, कृष्ण मृत्तिका, लाटेराइट मृत्तिका, पार्वत्य मृत्तिका, अरण्य मृत्तिका, मरुस्थली मृत्तिका, लुणा और क्षारीय मृत्तिका और पीट और जलाभूमि मृत्तिका। प्रथम आम आलोचना करिबा पटु मृत्तिका विषय रे। पटु मृत्तिका को इंग्राजी रे आलुभियल सॉइल कहा जाए। पटु मृत्तिका एक अपसृत वा परिवाहित मृत्तिका। भारतर आयतनर शतकड़ा 43 भाग रे पटु मृत्तिका देखा जाए। उत्तर भारतर बृहत समतल अंचल, पूर्व उपकूलवर्ती नदी यथा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदिर त्रिकोणभूमि अंचल रे एही मृत्तिका देखा जाई थाए। पटु मृत्तिकारे बालिका रेणु, पटु और कर्दम मिश्रित भाव में रही थाए। पटु मृत्तिकारे खनिज पदार्थांश और जैवांश थिबारु यह अत्यंत उर्वर और कृषि कार्य पई विशेष उपयोगी होता है। गांगेय समतल अंचल रे पटु मृत्तिका दुई प्रकार यथा नूतन पटु मृत्तिका बा खादर और पुरातन पटु मृत्तिका बा भांगर। नूतन पटु मृत्तिका बा खादर यह अल्प कला, एथिरे अधिक बालुका, पटु, कर्दम अंश मिश्रित भाव रही थाए। यह नदी सज्जार प्लावन भूमि रे देखा जाए। प्रतिवर्ष बन्या जल द्वारा पटु जमा होगा फल यार बहुलता वृद्धि पाई थाए। यह हेउची खादर बा नूतन पटु मृत्तिकार चित्र। वर्तमान देखिबा आमे पुरातन पटु मृत्तिका बा भांगर विषय रे। भांगर रंग हेउची कला, एथिरे माटी अंश अधिक थाए। यह नदीर प्लावन भूमि ठारू दूर रे बन्या जल पहुँचु नथिबा अंचल रे देखा जाई थाए। एटी होची भांगर मृत्तिकार चित्र। वर्तमान आलोचना करिबा कंकर मृत्तिका। भांगर मृत्तिकारे चून, गोड़ी अधिक परिमाण रे थिले तांकु कंकर मृत्तिका कहा जाई थाए। हिमालय पर्वतर शिवालिक पार्वत्यांचल पाददेश रे देखा जाउतबा पटु व्यजन बा आलुभियल फैन गुड़िकरे गोड़ी मिशा मोटा बा बहलिया मृत्तिका देखा जाई थाए। याकू भाबर मृत्तिका बोली कहा जाए। यह प्राय 8 किलोमीटर रु 16 किलोमीटर प्रस्थ विशिष्ट अंचल रे विस्तृत होता है। पटु व्यजनर अर्थ है हिमालय पर्वतर शिवालिक पार्वत्यांचल पाददेश रे बिंचणा परी आकारर पटुमाटी जमा होई रही थाए। याकू पटु व्यजन कहा जाए। एटी होची भाबर मृत्तिकार चित्र। वर्तमान आलोचना करिबा तराई मृत्तिका संपर्क रे। पटु व्यजनर निम्न अंचल रे अवस्थित सन्तसंतिया स्थान रे देखा जाउतबा पतला और जैवांशपूर्ण मृत्तिका को तराई मृत्तिका कहा जाए। एथिरे अधिक बोरिक रासायनिक पदार्थर रेणु रही थाए। स्वाधीनता पूर्व यही अंचल रे घंच अरण्य, काश और दीर्घ तृण आदि उद्भिद वन्य प्राणी द्वारा परिपूर्ण थिला। मात्र स्वाधीनता परे यह सफा करी कृषि कार्य योग्य करा जायछि और सघन कृषि करा जाउछि। अपेक्षाकृत शुष्क अंचल रे देखा जाउथुबा पटु मृत्तिका को रे बोली कहा जाई थाए। ठीक सही परी महाराष्ट्र कंकण उपकूल रे देखा जाउथुबा क्षारयुक्त मृत्तिका को क्षार मृत्तिका कहा जाए। पटु मृत्तिका अधिक क्षारीय अंश थिले ताकू क्षार मृत्तिका बोली
କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥର ମରୁଭୂମି ଆଡ଼ୁ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ସରୁ ବାଲି ବା ଧୂଳିକଣା ମିଶ୍ରିତ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକାକୁ ଲୋଏସ୍ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଥର ମରୁଭୂମି ଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସେ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇ ଯେଉଁ ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ କରେ ତାକୁ ଲୋଏସ୍ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଏକ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା। ଏଥିରେ ଧାନ, ଝୋଟ, ଆଖୁ, ଗହମ, କପା, ବାଜରା, ତୈଳବୀଜ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତର ଧାନ ଗହମର ଉଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା, ତାହା ହେଉଛି ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ବା ରେଡ୍ ସଏଲ୍। ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ଫଟିକ, ଆଗ୍ନେୟ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲୌହ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପଟାସ, ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଦି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଜୈବାଂଶ, ଫସ୍ଫରିକ ଅମ୍ଳ ଓ ଚୂନ ଆଦି ନଥାଏ। ଲୌହ ଅଂଶ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହାଲୁକା, ଅଧିକ ଛିଦ୍ର ଓ ତନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ପୀତ ବା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୀତ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳସେଚନ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ପାସ, ଗହମ, ମୁଗ, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଜୱାର, ବିଲାତି ଆଳୁ, ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଓଡ଼ିଶା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଳଭୂମି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ମାଳଭୂମି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାଲାଘାଟ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼, ଆଜମେର ଅଞ୍ଚଳ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ନିସ୍, ଡାଇରୋରାଇଟ୍ ଶିଳାର ରେଣୁ ସହ ମିଶି ଲାଲ ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା ଓ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବାଲୁକା ପଥରର ରେଣୁ ସହ ମିଶି ଲାଲ ବାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଭାବରେ ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ବାଜରା, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ ଓ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ବା ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍। ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ରେଗୁର ବା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ବା ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ସଏଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚେର୍ନୋଜେମ ମୃତ୍ତିକା ବା କୃଷ୍ଣ ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ନିର୍ଗତ ଲାଭାରୁ ସୃଷ୍ଟ ମାଳଭୂମିର ବାସାଲ୍ଟ ଶିଳାରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମ, ପଟାସ, ଜୈବାଂଶ, ଚୂନ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଦି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବାରୁ ଏହା କୃଷି ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ପାସ କୃଷି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ବା କଳା ମାଟି। ଏଥିରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚେର୍ନୋଜେମ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାରେ ଗହମ, କପା, ଜୱାର, ମିଲେଟ୍, ଜଡ଼ା, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଆଖୁ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଜୈବାଂଶ ଓ ଅମ୍ଳ ଅଂଶର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତାପ ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାଟି ହେଉଛି ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା। ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ଏଥିରେ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପରିସ୍ଥ ବାଲୁକା ଅଂଶ ଧୋଇ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଜୈବାଂଶ, ପଟାସ, ଚୂନ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଦି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୂନ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରେ ତାର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଶ୍ୱେତ ଲାଟରାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉପର ଭାଗ ହଳଦିଆ ବା ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲୌହ, ସିଲିକା, ଆଲୁମିନିୟମ ଧାତବ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ଲାଟେରାଇଟ୍। ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଅଧିକ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା କମ୍ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ, ରାଶି, ଆଖୁ, ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଫସଲ ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସଏଲ୍। ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର 2100 ମିଟରରୁ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ, ଉପତ୍ୟକା ଓ ପର୍ବତ ଶିଖର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା କମ୍ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅପରିପକ୍ୱ ମୃତ୍ତିକା। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପଟୁ ଦୋରସା କିମ୍ବା କେବଳ ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା। ତେଣୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଧୂସର ଓ ଘନ ଧୂସର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦୋରସା ପଡ଼ଜୋଲୀୟ ବା ଲୋମି ପର୍ଜୋଲିକ୍ ସଏଲ୍ ଭାବରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେବଦାରୁ, ଚିର୍ ଏବଂ ପାଇନ୍ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା। ସେହିପରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଧୂସର ମୃତ୍ତିକା, ଲାଲ ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା, ରେଣ୍ଡଜିନୋ, ଗ୍ଲେ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିମାଳୟର ହିମଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ। ମାତ୍ର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ବା ଫରେଷ୍ଟ ସଏଲ୍। ଏହା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର 3000 ମିଟରରୁ 3500 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ି ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜୈବାଂଶର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଫଳରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ମୃତ୍ତିକା ପାଉଁଶ ଧୂସର କିମ୍ବା ପାଉଁଶିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଚାହା, କଫି ରୋପଣ କୃଷି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମସଲା, ଫଳ, ବାର୍ଲି, ମକା, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ସିକିମ୍, ମଣିପୁର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାଟି ହେଉଛି ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ବା ଡେଜର୍ଟ ସଏଲ୍। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ଥାନର ସ୍ତର ମରୁଭୂମି, ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କଚ୍ଛ, ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସମୁଦାୟ ଭାରତର ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 15 ଭାଗରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମରୁଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ଏହି ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାଲି, ଲବଣ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ କମ୍ ପରିମାଣର ଜୈବାଂଶ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୃଷିଭୂମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ
जलसेचन करी मरु अंचलर केतेक अंशरे कृषि भूमि रे परिणत करा जाइछि एवं या द्वारा एही अंचल रे अधिक परिमाण रे खाद्यशस्य एवं कपा उत्पादन करा जाउछि। अन्यान्य अंचल रे एहीपरि जलसेचन करी जवार बाजरा इत्यादि शस्य उत्पादन करा जाउछि। प्राथमिक शिलार प्रभाव अनुसार आरावली पर्वतर पार्श्वर देखा जाउतबा मरुस्थली मृत्तिका को रोगोलित मरुस्थली मृत्तिका बोली कहा जाए। ठीक से भली राजस्थान पोखरान और जयसलमेर अंचल मरुस्थली मृत्तिका को लिथोजलिक मरुस्थली मृत्तिका कहा जाए। अर्थात मरुस्थली मृत्तिका को आम दुई भाग में व्यक्त करवा। गोटे हूँ रोगोलित मरुस्थली मृत्तिका एवं द्वितीयटी हूँ लिथोजलिक मरुस्थली मृत्तिका। एथिरे मरु उद्भिदर जैवांश रही थाए। रोगोलित आरावली पर्वतर पार्श्वर देखा जाउଥାଏ एवं लिथोजलिक राजस्थान पोखरान और जयसलमेर अंचल रे देखा जाई थाए। अष्टम प्रकार मृत्तिकाटी हूँ लुणा और क्षारीय मृत्तिका जाको इंग्राजी रे सालाइन एंड आल्कालाइन सॉइल बोली कहा जाई थाए। एही प्रकार मृत्तिका भारतर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु अंचल रे अवस्थित राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब बिहार महाराष्ट्र आदि राज्य रे देखा जाई थाए। एही मृत्तिकार लुण और क्षारीय रासायनिक पदार्थ रही थाए। सोडियम कैल्शियम मैग्नेशियम आदि रही थाए। लुणा माटी रे सोडियम कम और अन्यान्य लवण पदार्थ अधिक रही थाए। यह अनुर्वर मात्र एथिरे सार प्रयोग कले यार उर्वरता वृद्धि पाई थाए। यह बालिया और दोरसा मृत्तिका एवं एथिरे कैल्शियम और जवक्षारजान अभाव परिलक्षित हुए। लुणा और क्षारीय मृत्तिकार जल धारणा क्षमता बहुत कम। भारतर विभिन्न स्थान में यह स्थानीय नाम रे परिचित। उत्तर प्रदेश और पंजाब रे यह ऊसर मृत्तिका बोली कहा जाई थाए एवं एही प्रकार मृत्तिका समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे मध्य देखा जाई थाए। एही प्रकार मृत्तिका को उत्तम जलसेचन करी क्षार एवं जिप्सम मिसाई उत्तम कृषि भूमि रे परिणत करा जाई थाए। एही लुणा और क्षारीय मृत्तिका रे धान आखु गहम कपा धुआपत्र इत्यादि चाष करा जाई थाए। नवम प्रकार शेष प्रकार मृत्तिकाटी हूँ पीट और जलाभूमि मृत्तिका जाको इंग्राजी रे पीट एंड मार्सी सॉइल बोली कहा जाए। यह आर्द्र जलवायु अंचल रे देखा जाए। मूल मृत्तिकार अधिक परिमाण रे जैवांश अपघटित होई एही मृत्तिका सृष्टि होता है। वर्षा ऋतु रे निम्न अंचल रे अधिक जल जमी रही तृण और उद्भिद इत्यादि को बुड़ाई रखे। एही निम्नदित भ्रूण और उद्भिद जल रे बहुदिन रही पचि जाइबा अपघटित होई एही मृत्तिका सृष्टि होता है। तेणु यार रंग कला होता है। यह अधिक ओजन विशिष्ट अम्लीय लुणिया और जैवांश युक्त होता है। एथिरे फस्फेट और पोटास न थाए। यही प्रकार मृत्तिका केरल राज्यर पश्चिमांचल कोटायाम और आलापुजा जिले में अधिक परिमाण में देखा जाए। एठारे याकू बरी मृत्तिका कहा जाए। सेहीपरि सन्तसन्तिया बा जलाभूमि मृत्तिका ओडिशा पश्चिमबंग और तमिलनाडु राज्यर उपकूलवर्ती अंचल ह्रद और पाट मानकरे बिहार केन्द्रांचल एवं उत्तराखंडर आलमरा अंचल रही जो सृष्टि होता है। धन्यवाद।